इकट्ठी कर लो उस तो ज्यादा विविध रहिंदियां इंडिया च। जस्ट टू पुट इट इन परस्पैक्टिव पंजाब दे विच भी यही चल रहा, तुहानूं पता की चल रहा। असीं भी इहनां विच रल गए हैं, फिर असीं लड़ी जांदे एक दूजे नाल, माइनॉरिटीज़ दे लैवल ते भी, सिखां दे नाल भी आपस विच लड़ रहे हैं। जिहड़ी चीज़ 10वें पातशाह दे सिद्धे लैवल ते लड़ गया कि रोटी बेटी की सांझ नहीं करनी कुड़ी मार दे नाल, उत्थे तां पैरा दिंदे नहीं ते लड़ी जांदे, उन्हां दी बाणी किहड़ी है। असली काम नहीं करना फिर बंदा यही करो। असली काम है सानू दस्सिया सीगा बेटी ते सोटी पहला कुड़ियां मारदे सी, वो भी गुरु नानक दी संतान विचों सी। असीं उन्हां नूं भी जे सिख इतिहास में देखा जाए दे वर टेकन टू टास्क। असीं ये काम रोकने ने जो दिल्ली में हो रहा, जो पंजाब में हो रहा, 3-3 साल की कुड़ियां का बलात्कार, ये है गिरावट। ये गिरावट नाल असीं लड़ना। एक कल्चर बन गया हिंदुस्तान दे विच इंप्यूरिटी का कल्चर। किसी नूं भी किते भी कद भी मार दो, लाशां नूं नहरां विच सिੱਟो, लाशां नूं माओइस्ट स्ट्रगल दे विच सिੱਟ दो, लाशां नूं दिल्ली दी डीटीसी बसां विच या टायर पा के सड़ दो, तमिलां नूं मार दो, उन्हां दा जिहड़ा नेशन दा कॉन्सैप्ट ही खत्म कर दो इलम दा। कित्थे नहीं हो रहा। कन्याकुमारी तो कश्मीर तक ये चीज़ां देखो, होर लैवल ते तां जिहड़ियां भारत माता दा असीं देख लैंदे आ पोस्टर, बट हर लैवल ते गिरावट जिहड़ी आई आ, इहदे नाल असीं किवें लड़ना, ये सोचो। ये असली काम जिहदे विच शब्द जाग रहा, आई विल कंटेस्ट टू यू, वो ये चीज़ों बारे सोचूगा। जिहड़ा सिर्फ शब्द की एक ब्राह्मणिकल लैवल ते व्याख्या करता या योगी दे लैवल ते व्याख्या करता, वो तुहानूं सुन्न कर दूँ ते असीं सुन्न नहीं होना, असीं सुख जगानी है। असीं शुद्ध नहीं होना, नथिंगनैस नाल नहीं जाना, असीं वंडरफुलनैस वाल जाना। बिस्म किवें पैदा करिए, जिवें अज दे हुक्म आया दरबार साहब तो, वो बिस्म वाल जे जाना, जे वंडरफुल फीलिंग लैके आनी आ, सानूं ये लड़ाइयां लड़नियां पैणगियां। ये दलित वीरां बारे ह्यूमन राइट्स की वॉच की रिपोर्ट आ, वो की कहा जा रहा, कहते जे बेसिकली सानूं इंडियन कैस्ट सिस्टम समझना ना, असीं कई बार आप क्योंकि ये पार्टिसिपेंट है ठीक तरह नहीं समझ रहे। ये जिहड़ा मूवमेंट है ना इंडिया दे विच 40% इंडिया की पॉपूलेशन को कंट्रोल कर रहा, ये बारे बहुत सख्त लैवल ते सोचण की लोड़ है। असीं पंजाब विच भी कहते गुरुद्वारे खड़े करते हैं, साडी गिरावट की निशानी हैगी, जिथे असीं अछूतां नूं कहंदे, तुसीं देखिआ ना यूट्यूब वीडियो ते की हो रहा। इंडिया दे विच हायर लैवल ते हो रहा। इंडिया दे विच कॉलिन गंजाल्वेस सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आ, मैं 2 साल पहले इस इशू से गल कर रहा सी, ऑफिस में दिल्ली चो कहता 16,000 केसेस सिर्फ यूपी के पेंडिंग ने, जिथे अज भी छोटी जात वाली बीबी नूं पानी पड़न की खूह ते इजाजत नहीं। तुसीं आपां किहड़े दुनिया च रह रहे हैं, आपां लड़ किस इशू ते रहे। देखो लड़ना तो यह है साडा। जब अहमद शाह, नादर शाह होर लोग चक के लैके जाते जनानियां नूं, असीं उन्हां नाल लड़ पड़ते सी। जे वाकई अज साडे राइट्स पूरे कायम होण, असीं वाकई गुरु नाल जुड़ी होईए, तां आपां दिल्ली दी सरकार भावें कुछ करे या ना करे, साडा रोल बनदा। पर असीं अपना रोल छड्ड के उन्हां दे वांगू बन गए आ, ते पंजाब विच भी ये काम उठने शुरू कर दित्ते। पर हुण हत्या तुहानूं पता उत्थे भी की हाल चल रहा, दलितां दा भी उत्थे की हाल चल रहा। आ गुरुद्वारे का नाम लुवाणे ने मक्खन शाह लुवाणे नाम से रखा होया, असीं थोड़े जे गुरुद्वारे नाम बना के खुश ना हो जाइए। बहुत वड्डी बैटल लड़न वाली पई है साडी। 1.2 बिलियन बंदियां दे नाल साडी बैटल हैगी है। 1.2 बिलियन साडे कोल तां गुलेला भी है नहीं। ते तुसीं देखिआ होवे जिहड़ी कल प्रदर्शनी हुई है, सब तो ज्यादा उत्थे प्रदर्शनी की गई है डिफेंस की, रिपब्लिक डे वाले दिन। भुखे मर रहे हैं लोग, पर इंडिया अपना ज्यादा पैसा कित्थे ला रहा, फ्रेंच ते ब्रिटिश डिफेंस चीज़ों को खरीदण दे लई। इंडिया दे विच लोकां दे राइट्स की गल नहीं हो रही, ते इंडिया हुण अफ्रीका दे विच पैसे बोरो करके ग्रांट्स दे रहा, उत्थे कंट्रोल करने लई इकनॉमिक इंटरस्ट नूं। मतलब तुहाडा ते मेरा रोल यह है कि जे 40% की थां मैं कहांगा 80% इंडिया की पॉपूलेशन वेट कर रही है अगेन, जिवें पहलां वेट करती सी सिखां दी। दे आर वेटिंग फॉर अस। असीं ही ये कहते हैं अरदास वेले, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वो सरबत दा भला असीं रट तां लिया, बट साडा रोल की सी सरबत दे भले च, वो थोड़े जे लंगर ला के अपनी टीवी ते फोटो लवा के नहीं होना। ये है PR, ये होंदी है प्रेस रिलीज कैंपेन्स। ये एक्चुअली होगा कि जिहड़े किसी भुखे नूं खवा के इदां दा काम होवे ते ओहदी PR ना होवे। साडा ये काम ईवन आवर दलित एंड अदर ब्रदर्स आर वेटिंग फॉर दिस। अगली गल, वैसे मैं दलित सिचुएशन पर 1 मिनट होर कॉमेंट करांगा। सिखां दे लई ये मैनूं बड़ी अजीबो गरीब गल लग रही है। गुरबाणी में बड़ा क्लीयरली आया कि जात का गर्व होना ही नहीं चाहिए। साडे लई ये कहना भी गलत हैगा कि असीं किस तरह के सिख हां, बट फिर असीं कही जांदे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 1950s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਐਡੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਟਾ, ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਡੋਂਟ ਮੈਟਰ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਸਿੱਖ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 75% ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਅ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇਲੀਗਲ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਅਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਤੀਜੇਵਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 5 ਆਪ ਹੁਣ 5 ਐਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡੇ 2.5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਛੋੜੇ ਡੂੰਘੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਡੁੰਘਾਈ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੜਾਈ ਆ, ਰੌਲਾ ਪੂਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 47 ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਆ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਐਪ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਊ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ
तिन ही प्रभ पायो। यही गल गुरु नानक साहब ने कही है, जो तो प्रेम के लंका जाओ। प्रेम करना सिखाना असी बंद करता कि कूड़ क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो, ये साडा चल रहा है। कूड़ क्रियावां विच असीं फसे हुए हैं, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੈ 98 ਦੀ 1998 ਦੀ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1900 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1900 ਦੇ? ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ, ਕਿਰਪਾਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ SGPC। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੀਮੇਲ ਪੀਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਨੀਵੇ ਇਹ 2 ਕੋਟਸ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ 69 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਾਓ ਬਟ ਪੰਥ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸਲੇਵ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ 1953 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟ ਪਾ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈਡ ਅ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮਾਸਟਰ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਦਲਿਆ, ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। 53 ਦੀ ਕੋਟ ਆ। Englishman has gone but the Indians are the new masters। ਇਹ 69 ਦੀ 84 ਦੀ ਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਖਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਾਰਪਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਮੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਆ? ਕਿਲਰਸ ਐਂਡ ਟਾਰਚਰਰਸ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਡੂ देयर ਵਰਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰੁੰਦਤ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ BBC ਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗॉड ਆਫ ਗॉड्स ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਗੌਤਮ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਐਨੀਵੇ ਲੈਟਸ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 2100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 25000 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੜੇ ਵੀ। KPS ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ, ਸੁਪਰ ਕੌਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੌਰਚਰ ਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਪਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ।
ਐਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਵਿਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 60s ਵਿੱਚ ਆ, 50s ਵਿੱਚ ਆ, 30s ਵਿੱਚ ਆ, 40s ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੱਲ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1862 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 1919 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਉਹ 1918 ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਜਦ, ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਟੂ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਰਿਟਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆਫ 1960 ਔਰ 1954 ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ, ਆਰਬਿਟਰੀ ਡੈਥਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਆਊਟਫਿਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਟਰੂਪਸ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਟਿਬੇਟਨ ਫੋਰਸ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੇਟ ਬੈਮਿੰਗ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਕਹਿ ਦੋ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਗੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈਸ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਬਡੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਮਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਵੇਂ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਖੀ ਰੀਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਐਨ ਮਾਸ ਮਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ 15 ਵਾਰ ਮਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਹੀ ਸੈਡ ਵਾਟ ਟੂ ਹਿਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 70s ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪਊ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਲੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ।